Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın her parçalarımızga da. İbadetlerimizni Allah Teala kabul kılıp günahlarımızı gafur eylesin. Allah Teala bizge tevfik hidayet berip iki dünya baxtı hem derecesi nasip etsin. Şu ömürlerimizni iman bilen yaşarga hem de ki Allah huzuruna da iman bilen köçerge nasipler eyle kursun. Allah Teala muhterem kardeşler, nindi bela kazavurluklarımız kilse de sabır itirge nasip eylesin. Hem de indi elbette Allah Teala bizge töze almaslık, ağırlıklar jibere kurmasın. Hem de ki kurgan ağırlıklarımızın Allah Teala ecir savapların verip günahlarımızga kefaret bularga nasip etsin. Mine bugün şuşu ağırlıklar turunda inşallah silep getiribiz Allah birsa. İkinci degende çından da kişi tırmışında ağırlık düşmey kalmay. Her bir kişi de özü bir ağırlık bilen intige muhterem kardeşler. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin etken hadisi var. Eğer de Müslüman kişisin inegine kadalsa da barmağına, ulanın günahına kefaret bulurdu. Demek Müslüman kişisinin barmağına ine kadalı da bu ana burçu kitire. Kişi tırmışında burçu kitire tırgan aybirler var. Burçu yani ana şamağın aybirler. Mine şulu ana burçu kitire. Ana şamağın aybirler debeydik. Ya bulmasa anın tırmışın ağır aytatırgan. Anın tırmışının sıfatını düşürettirgan aybirler var. Mine bular bela kaza, xavf xatar dip atala. Bular indi şulay bit bizge kiletirgan bir sınav dip atala. Aların bütünüsünde sanap kitip мәгънә yok. Etkənibizçe barmakka ine kadalıdan alıp indi nindidir avrularga kadar zor şuшы sınavlarga kadar alarını körerge mümkün. Bul bala kaza kilerge mümkün bir kişi başına, kilerge mümkün gaile üstüne, kilerge mümkün il üstüne de. Şunun içinde muhterem kardeşler bu uçraklarda özüňni dürüst itip tuta bilerge kerek. Çünki eger de özüňni dürüst tuta bilmeseň, sen mында dünýäňni da harap etirge mümkinsiň, hem ahiretini de harap etirge mümkinsiň eken. Endi muhterem kardeşler, şular turunda inşallah karap ketigeli. Eger de kişige bela kasa kilse, ağırlık kilse ol nişlerge tiyiş. Elbette birinçiden ol anlara tiyiş. Bu bela kasanın hem ağırlıkның kaydan eken, kimden eken. Çünki bunu anlamayça, şuşu bela kasaga karata, ağırlıkka karata, nindidir özüňniň münasebetiňni barlykka getirip bolmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda bir hadisi var. Bu bik legendar hadis. Mana indi her bir Müslüman kişisi yattan bile hem bilirge tiyişti. İbn Abbas'tan radıyallahu anhudan kelgen bu hadis o vaqtda ul kişkene bola. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin artına oturup bara. Nedir hayvan üstünde dip aytiginde. Artına oturup bara, birge oturup baralar bular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Ya gulamdy, i balady. Men siňe hazır bir söz iretem." di. Şuşu söz bilen sen bik fayda alırsyň di. Allah Teala siňe bik fayda getirirdi. Munda görgenibizçe şolay bit biz birinçiden balalar bilen demek birge ýürüden çitleşirge kerekmi? Balalar bilen birge ýürüge kerek. Ýagny birer goýa barsaň, maşynada birge oturup barryga, ýa bolmasa ýetekleşip gaýdyr barryga, şolay bit barryga kerek. Hem şuşu bargan wagtda şuşu fırsatny faydalanyrga kerek. Ýagny niçe gitip bilim berirge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Men siňe hazır iretem di. Inni uhallimuka bi kelimat." Men siňe hazır bir söz iretem di. Ýagny demek şuşu fırsatdan faydalanyp gilim berirge kerek. Mana biz gaý wagtda görebiz balalarny oramda kyny alyp baralar. Şolay bit. Çünki bala jyly, kirelene, şundan soň etiýeni tüzmeýin işlep jibere, birini sogup jibereler şolay bit. Tegerek gite bala. Şundan tagyn ulan bitini kaldyryp gite almy. Tagyn ul balany ala, tagyn alyp gite istirep, şolay aýtyp alyp bargan balalarny bar. Munda indi video kameralardan görüp, bu etiýenilerini tabalar, prokuratura kile, şolay bitin tekşirerler, niteler. Mana şolay etdirip balalar bilen muamele kılarga bola. Lakin indi balalar bilen sileşirge bola, bilim berirge bola. Şolay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Şuşu men siňe iretem sözlerdi." Bu bala aýtdy İbn Abbas radıyallahu anhu: "Bela ya Resulallah, iretti ya Resulallah." Elbette dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "İhfazillahi yahfazka." Allahu Teala'ny sakla, ol da seni saklar.
Аллаһы Тәгаләне сакла, ул да сине саклар. Ягъни бер вакытта да Аллаһы Тәгаләне калдырма. Исеңнән чыгарма. Бер вакытта да Аллаһның кануннарын онытма дигән сүз. Нәрсә генә эшләсәң дә Аллаһы Тәгаләне исеңдә тот. Бу шаригатькә туры киләме? Бу шаригат буенча дөрес булырмы? Бу минем фикеремме, әллә Аллаһ Тәгаләнең фикереме? Менә мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер нәрсә әйтсә, сахабалар сораганнар: "И Расулаллаһ, бу вахиме, Аллаһның сүземе яки синең сүзеңме?" Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтсә, бу Аллаһ сүзе ди. Сахабалар бер нинди бәхәссез ризалашканнар. Әгәр дә инде әйтә икән, бу минем сүзем дип, ул вакытта сахабалар әйткән: "И Расулаллаһ, алайса рөхсәт, киңәш бирергә" дип. Ягъни без алай уйламыйбыз дип киңәш бирергә рөхсәт ит дигәннәр. Кайчагында менә нәрсәдә дә шулай, менә дәрес биргәндә дә шулай менә күреп торасың шулай бит. Мәсәлән, кешегә әйтәсең аят, кешегә әйтәсең хәдис, ул кызыксынып та тормый. Бу Аллаһ сүземе, бу аят, хәдисме, синең сүзме? Ул әйтә: "Я не согласен." Мин риза түгел. Бу инде хәзергә менә шушы безнең халыкыбызның дип әйтик инде, җәмәгатьнең дингә карата мөнәсәбәте. Дингә карата мөнәсәбәте. Әле бер көнне бер хатын-кыз белән дә сөйләшеп утырабыз да инде. Интервью биргән вакытта инде менә ди Аллаһ Тәгалә күп хатынлыкны рөхсәт иткән дигәчтен, хатыннар әйтәләр инде: "Без риза түгел" диләр. Мин әйтәм: "Әйе, сез риза түгел. Аллаһ Тәгалә сезнең белән киңәшләшергә оныткан. Аллаһ Тәгалә сездән сорарга оныткан бу әйберне." Шулай бит. Бөтен хатыннарны җыеп, "Абыстайлар, сез нәрсә уйлыйсыз? Күп хатынлыкны рөхсәт итсәм ярар микән?" дип. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә сездән сорарга оныткан. Бер мисал гына дип әйтик инде. Шулайдыр, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә бу дөньяда Аллаһны саклыйм дисәң, Аллаһы Тәгаләнең әйткәне белән син ризалашырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең кушканы белән син аны кабул итәргә тиеш. Бу Аллаһы Тәгаләне саклау дип атала. Һәм Аллаһы Тәгалә сине саклар ди. Әгәр син чыгасың икән Аллаһ сүзеннән, Аллаһ Тәгаләнең әмреннән, үзең теләгәнчә яшәсәң, эшләсәң, монда сиңа Аллаһ Тәгалә булыша алмый. Менә хикмәт нәрсәдә, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки син Аллаһ сүзе белән йөргәндә Аллаһы Тәгаләгә таянасың дигән сүз. Инде бу хәдиснең шушысы гына да җитер иде безгә тормышыбызда дөрес итеп яшәргә. Бетте, проблема юк монда. Әгәр дә син яшәсәң, Аллаһ сүзе белән шулай бит, Аллаһны саклап дип әйтик. Димәк, син Аллаһга таянгансың, Аллаһга тәвәккәл кылгансың. Һәм хәзер синең проблемаларыңны әгәр туа калса, Аллаһы Тәгалә хәл итәчәк. Чөнки син аның кушуы буенча эшләдең бу эшләрне. Яхфазиллаһ таҗидһу амамак. Аллаһ Тәгаләне сакласаң, син аны үзеңнең алдыңда күрерсең ди. Ягъни ул синең алдан барыр, ул сиңа гел ярдәм итеп барыр ди. Аллаһы Тәгаләне сиңа рәхәт булганда син белсәң, ягъни онытмасаң, әгәр дә сиңа рәхәт булганда Аллаһны онытмасаң, Аллаһы Тәгалә сине онытмас сиңа авыр булганда ди. Димәк, бәла-каза килгәнче бәла-казага әзерләнергә кирәк. Ничек итеп? Сиңа хәзер рәхәт булганда Аллаһы Тәгаләне онытмаска кирәк. Аллаһы Тәгаләне тотарга кирәк, үз яныңда шөкр итәргә, гыйбадәт кылырга һәм дөрес итеп үзеңнең тормышыңны Аллаһ Тәгалә кушканча яшәргә. Бәла-каза килгәчтен Аллаһ Тәгалә сине онытмас, сиңа ярдәмгә килер ди. Мөхтәрәм кардәшләр, күп кеше бәла-каза килгәч кенә Аллаһы Тәгаләне искә алалар. Аннан соң зарланалар. Аллаһы Тәгалә миңа булышмый ди. Бер көнне бер авыру кеше янына кирип чыктым. Анда бер хатын-кыз вафат булмаган инде, бик хата авырудан үлеп ята. Инде соңгы бәлки көннәредер, кем белгән, бәлки терелеп тә китер, Аллаһу галәм, ләкин инде ул ята аңында да түгел. Күзләре ачык булса да. Начар авыру, баласы әйтә, баласына инде 12-13 яшь микән, 14 тирәләре. Баласы әйтә: "Мин Аллаһка ышанмыйм" ди. Әтисе әйтә: "Менә ди, сөйләшегез әле", ул Аллаһка ышанмыйм дип әйтә ди. Мәйтә: "Нәрсә булды?" Менә ди, Алладан сорыйм ди, терелтүне ди, әнине терелтүне ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә җавап бирми ди. Димәк, мин аңа ышанмыйм ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә менә шушы авырлык вакытында Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәсең килсә, сиңа рәхәт булганда син аңа мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ничек итеп? Шөкр кылып, гыйбадәт кылып, Аллаһ Тәгалә әйткәнчә шөкр кылып, шушы рәхәтең белән кешеләр белән бүлешеп, ярдәмләшеп,
Менә шулай итеп, син инде үзеңә рәхәт булганда, Аллаһын онытмасаң, сиңа авырлык килгәндә Аллаһ Тәгалә сине искә төшерер ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, димәк, авырлык килгәнгә без әзерләнергә тиеш әле алдан ук. Шулай бит инде. Сугыш башланганчы сугышка әзерләнергә кирәк. Димәк, коралларыңны әзерләп куярга кирәк. Әгәр дә Аллаһ Пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә син сорасаң ди, сора бары тик бер Алладан ди. Әгәр дә ярдәм кирәк булса, ярдәмне сора, шулай ук бер Алладан ди. Аллаһ Тәгаләдән. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә чыннан да шундый бер хикмәт бар, авырлык килгәндә беренче булып Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итсәң, югалып калмыйча, хәсрәткә батмыйча, кешеләр янына чапмыйча, Аллаһ Тәгалә синең бу мәшәкатеңне тизрәк хәл итә. Кешеләргә караганда. Кешегә тулаем алганда, күбесенә аларның 99%-на кешеләрнең синең проблемаң кирәк түгел. Кирәк түгел. Әгәр син киләсең икән, ул сине тыңлап тора, аңа кызык, синең белән нәрсә булган. Һәм инде күпчелеге чиракта син инде соравыңны биргәнче үк аның җавабы әзер. Инде җавап? Юк. Юк дигән җавап. Шулай. Акча сорап килсәң, әле юк. Менә монда тегендә бизнеста фәлән хисмәтән әгәрдән ярдәм ит дисәң, булай иттереп, әле вакыт юк иде, кулым авырта, билем авырта, тегеләй булай, шулай бит инде. Һәм башкасы, һәм башкасы. Их, менә бер атна иртәрәк килгән булсаң, шулай бит инде. Я алмаса, вот иртәгә, давай, иртәгә мин сиңа булыш алам, шулай бит. Менә шуңа күрә дә иң беренче булып Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, Аллаһ Тәгалә ярдәм итәр ди. Шуңа күрә дә күп кеше, мөхтәрәм кардәшләр, күп кешегә барсаң, ул инде кимсенгән генә буласың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, каләмнәр кипкән тиҗәффәл каләм. Каләмнәр күтәрелгән дөресрәге һәм язылган әйберләр кипкән. Ягъни Аллаһ Тәгалә синең тәкъдиреңне инде язып куйган дигән сүз. Бима хуа каин, булачак әйбер булачак. Булачак әйбер булачак һәм ул киләчәк. Моны син берничә дә алмыйсың. Димәк, сиңа бәла каза киләсе булса, ул киләчәк. Син моны аңларга тиеш. Килгән икән, димәк, артыгы гайре табигый хәл түгел, бу киләсе әйбер килгән. Буласы әйбер булган. Димәк, тынычлан. Паникага бирелмә, югалып калма. Киләсе әйбер, буласы әйбер булган. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бөтен кешеләр җыелып сиңа файда китерергә теләсәләр, ләкин сиңа Аллаһ Тәгалә теләмәсә бу файданы, берсе дә файда китерә алмас. Әгәр бөтенесе җыелып сиңа зыян китерергә теләсәләр, ләкин Аллаһ Тәгалә сиңа зыянны теләмәсә, димәк, берсе дә зыян китерә алмас. Анда, мөхтәрәм кардәшләр, шуны уйларга кирәк. Димәк, кемдер сиңа зыян китергән икән, Аллаһ Тәгалә моңа рөхсәт куйган. Димәк, бу Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә моны рөхсәт иткән. Кай вакытта сиңа карата кемдер берәр сүз әйтә. Син теге кешегә үпкәләргә ашыкма. Бу сүзне Аллаһ Тәгалә әйтергә рөхсәт бирде. Кай вакытта кемдер сиңа китереп суга, ашыкма, ярбаңны чыгарырга, шулай бит Аллаһ Тәгалә аңа сугырга рөхсәт итте. Нәрсәгә? Тәрбия бармый микән монда? Бәлки сине әзрәк җиргә төшерергә кирәктер. Шулай бит, бәлки сиңа әзрәк тәрбия бирергә кирәктер үзеңгә. Бәлки сине сынап карарга кирәктер. Бәлки гынахларыңа каффарат кирәктер. Шулай бит шушы авырту аркылы ашыкма син. Теге нерланырга дип әйтик. Монда теге карап тор дигән сүз түгел бу, ләкин ашыкма син ачу алырга, үч алырга. Ашыкма шулай бит үзеңнән чыгарга дип әйтик, чыгарыңнан чыгарга. Менә шуларны син аңларга тиеш. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләдән диелә. Игъмалиллаһ бишукри вал яқин. Әгәр дә гамәл кылсаң, гамәл кыл шөкр белән, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылып һәм нык иман белән ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Әгәр дә берәр гамәл кыла башласаң, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыл. Шушы гамәлне кылырга сиңа рөхсәт иткән өчен. Һәм нык иманың булсын. Шушы гамәлне кылганда Аллаһ Тәгаләнең ярдәменә һәм дә юл ачуына, хәерле нәтиҗәсенә. Нык иманың булса, тәвәккәллегең булса, иншалла Аллаһ Тәгалә ярдәм итми калмас. Шулай ук да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Вa'lam anna fi as-sabri 'ala ma takrahu khayran kathiran. Яратмаган әйбергә түзү, сабыр итү, монда бик күп сабырлык бар ди Пәйгамбәр. Бик күп файда бар ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Яратмаган әйбергә сабыр итүдә. Бу аятны без күрәбез, мәсәлән, гаилә темасында да, хатыннар темасында, шулай ук сугыш темасында. Әйтә моны Аллаһ Тәгалә. Менә сезнең сугышасыгыз килми ди. Сезгә яратмаган әйбер ул ди. Әмма анда сезгә файда күп ди. Шулай ук кай вакытта хатын белән дә шулай. Менә син
хатынга хатының начар шулай бит инде. Син не түзеп яшисең, эшләргә белмисең дип әйтик инде. Ташлап чыгып китәргә була, куып чыгарга була, шулай бит. Ну, куып чыгарып булмый, ташлап китәргә була. Горур итеп ташлап китәм дип әйтәсең инде, чынлыкта ул синең бөтен әйбереңне алып калган була, шулай бит. Хәзер хатынны идән куып чыгару дигән нәрсә юк инде ул. Анда ирләр бик аз. Хәзер ирне куып чыгаралар. Шулай бит идән. Менә бу очракта инде син горур рәвештә, димәк, мөмкин хатыныңны айырырга. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, түссәң, сабыр итсәң, моның файдасы күбрәк ди. Ягъни кай вакытта син яратмаган әйбергә сабыр итү, аның файдасы күбрәк була. Бу, мәсәлән, дәвалау белән чагыштырырга була, операция ясаганда. Син операция ясыйлар, операция ул беркемгә дә күңелле әйбер түгел. Шулай бит, авырта. Кискәндә авырта, мәсәлән, гипс куйганда син сөякләреңне турайтсалар, аппарат Илизарова куйсалар, тишәләр сөягеңне, шулай бит. Берәү әйтә, аяк сыңгаш барган инде. Обычный дрель алды да ди, сөякне шытырт итеп тиштерә ди. Тык-тык-чык аппаратны куйды ди, мин шаккатып карап торам ди. Мәйтә, наркоз тегеләй булай, ди. Давай ди, син булай да авырта булды. Шуңа күрә, менә шулай итеп, кай вакытта авыртуга түзәргә туры килә, һәм авыртуга түзгән очракта аннан соң нәтиҗәсе әйбәт була. Аннан соң сизелә авырткан урының дип әйтик инде. Менә бу очракта да шулай, кай вакытта түзәргә туры килә, мөхтәрәм кардәшләр. Түзәргә туры килә, кай вакытта сабыр итәргә туры килә, ачлыкка да, авыртуга да, авыруга да. Түзәргә туры килә, шулай бит инде, гаиләдәге кайбер кыенлыкларга да, балаларга да кай вакытта түзәргә туры килә, сабыр итәргә туры килә. Бу әйбердә бик күп хәйр, бәрәкәт бар ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм ул әйтә, иннән насра фис сабри. Җиңү сабырлыкта ди. Сабыр иткән кеше җиңүче булачак ди. Сабыр итү дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, ул инде тишеңне кысып теге түзү дигән сүз түгел. Чөнки бар түзгән кеше, ләкин сабыр итмәгән. Бар сабыр иткән кеше, ләкин түзмәгән дип әйтик инде. Монда ничек итеп аңлатырга була моны? Мәсәлән, кай вакытта син кулыңа бармагыңа әйтик сугасың чүкеш белән, кычкырып җибәрәсең, шулай бит инде. Кычкырып җибәрәсең, шулай бит. Бу очракта син түзә алмыйсың авыртуга, әмма сабыр итәргә мөмкинсең, ничек итеп? Син шушы сукканыңа беркемгә дә ачуланмыйсың. Ягъни син бу авыртуны сукканны кабул итәсең. Я Раббым, бу тәкъдир дисең. Кай вакытта кеше тишен кысып түзә. Мәсәлән, начальник аңа бер нәрсә әйтә. Шулай бит инде. Ул тишен кысып түзә инде, ул әйтми. Ничек әйтми, курка әйтергә. Бу кеше сабыр түгел, бу кеше түзем. Ул түзә, просто куркудан түзә ул. Әмма әйткәнгә, аның йөрәге каршы, күңеле каршы, ул аны үпкәләтә, рәнҗетә, ул төннәр буе йоклый алмый. Моның сабырлыгы юк бу кешенең. Сабырлык ул менә шушы йөрәгең белән кабул итү дигән сүз. Аллаһы Тәгаләдән кабул итеп, бу әйберне, шушы сынауны дип әйтик, шуңа риза булу дигән сүз. Ләкин ул авыртуны яки ул бәла-казаны төзәтмәү дигән сүз түгел. Йөрәгең белән син аны кабул иттем, ягъни күңелең тыныч дигән сүз. Менә шуны аңлата, мөхтәрәм кардәшләр, ул сабырлык. Мәсәлән, сахабаларыбыз да ач булганнар. Ләкин ач булганнар, алар сабыр булганнар, ягъни риза, канәгать булганнар шушы үзләренең хәлләренә. Һәм беркемне ачуланмаганнар, Аллаһ Тәгаләне ачуланмаганнар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны ачуланмаганнар. Үзенең тормышларын сүкмәгәннәр, шулай бит. Нишләп без монда интегәбез бу тормышта? Нәрсәгә тудым икән мин бу дөньяга дип, шулай бит. Кай вакытта киләме башыгызга шундый уйлар? Нәрсәгә тудым икән мин бу дөньяга дип, шулай бит инде уйлап куясың. Мендәреңне кочаклап елыйсың да, хатының күрмәгәндәйме? Аннан соң инде тынычланасың. Менә шуңа күрә дә шушы инде ул сабырлык дигән нәрсә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, "Ва аннал фараҗа мa'ал карби." Җиңеллек ул куаныч, ул хәсрәт белән килә ди. "Ва анна мa'ал гусри юсра." Авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кайгы, хәсрәтләргә һәм авырлыкларга түзәргә өйрәтә. Шушы бер хәдис аркылы гына да без моны инде күп нәрсәне үзебезгә өйрәнә алабыз. Әмма әлбәттә хәдисләр моның турында аятлар бик күп, шуңа күрә дә яңадан өйрәнеп, шулай бит үзебезгә без моны аларга, карарга да мөмкинбез. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об таком понятии, как
как терпение бедам и неприятностям. Прежде я хотел бы тоже объявление одно сказать. Да, когда приходите в мечеть, уже везде было сказано маски, перчатки и намазлок. Потому что я вижу, многие приходят без коврика, без намазлок. Многие приходят без перчаток. Надо приходить, значит, в перчатках, в масках и с ковриками, с намазлок. Пока правило не поменялось. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Я понимаю, что кто-то говорит, вот это бессмысленно, там, туда-сюда, зачем это надо. Это вы не мне объясняйте, пожалуйста. Если вы такие грамотные, такие знающие, я дам вам адрес Роспотребнадзора, да, я вам дам адрес Кабинета министров, как говорится, да, сходите, им скажите, это все объясняйте. Пожалуйста, мозги здесь не выносите. Если, грубо говоря, да, простым языком, просто когда будут штрафовать, то есть в любом случае надо будет этот штраф потом оплачивать. Там будете говорить, я смысла не вижу, судья скажет да-да-да, да-да-да, и шелтер, да, там, да-да-да, там, да, я все понимаю, и шелтер. Да, поэтому все понимают, но соблюдать надо, дорогие друзья. Все понимают. Сегодня мы с вами говорим о бедах и неприятностях. В жизни человека происходят разные беды и разные неприятности. И от этого никуда не деться, потому что раз есть человек, раз есть эта мирская жизнь, значит есть неприятности. Любая, ну так скажем, любая в нашей жизни вещь, любая вещь может принести нам проблемы и неприятности. Любая. Куда бы ты ни пошел, на что бы ты ни обратил внимание. Пророк ﷺ сказал, даже когда уколет колючка мусульманина, это тоже неприятность, и за это будет прощение грехов. Дело в том, что за любые неприятности в исламе мы получаем прощение грехов и вознаграждение от Аллаха. Значит, это самое главное, что мы должны себе запомнить. И нормальный мусульманин, ну, нормальный, скажем так, в плане богобоязненности, если посмотреть из взгляда сподвижников, нормальный мусульманин, он что сделает? Он захочет, чтобы с ним случались неприятности. Вы скажете, это же, дурдом какой-то, да? Как это так? Нонсенс. Что значит случались неприятности? Любой из нас не любит неприятности. Любой. Но на самом деле неприятность, которая случается с человеком, нужна для того, чтобы простились его грехи и чтобы его положение поднималось перед Аллахом. И об этом, иншаллах, мы в хадисах еще поподробнее поговорим. А неприятности, как мы сказали, могут быть любые. Все, что создает нам дискомфорт в нашей жизни. Любое. Любое. Значит, если у человека более такая, так скажем, широкая душа, терпение сильное, полагание на Аллаха, довольство Аллахом очень сильное, то этих неприятностей меньше будет. Потому что его эти вещи тревожить не будут. Если же у него такая очень щепетильная натура, он на все обижается, если как бы с ним вести разговор очень сложно, он очень любит комфорт и так далее, то, конечно, у него в жизни неприятностей будет больше. Он от всего будет получать эти неприятности. Поэтому, чтобы неприятностей было меньше, что значит надо делать? Во-первых, надо менять самого себя, свое отношение к жизни. Есть неисправимые оптимисты, так скажем, да? Действительно, в исламе это не просто оптимизм, это получение вознаграждения от Аллаха, субханаху ва тааля. Например, у человека идет в мечеть, машина сломалась. Можно сказать, я там туда-сюда опоздаю, фалян, фасметен. Другой скажет, я пойду пешком, саваба больше будет. Ну, так в народе это говорится неисправимый оптимист, так скажем, да? Но этот человек, он может обернуть неприятности себе в пользу, себе в хорошую сторону. Или же, например, он скажет, ну ладно, потрачу деньги на такси. Но это даже на пути Аллаха потрачу эти деньги. Алхамдулилля, он скажет. Или скажет, я пострадал, но я же на пути Аллаха пострадал. Скажет, алхамдулилля, тоже хорошо. То есть человек может обернуть вот эти неприятности даже в себе пользу. Просто благодаря своему отношению. Дорогие друзья, вот это отношение поменять к неприятностям поможет тоже один хадис.
было одно сообщение. Пророк, саллаллаху сказал про один аят. В этом аяте говорится: «Бисмилляхи рахмани рахим, ма ягмаль суан юджза бихи». Кто сделает что-то плохое, то будет наказан. Аллах Тааля говорит. Абу Бакр, рады Аллаху анху, услышав этот аят, он сказал: «О Расуль Аллах, как же после этого аята мы будем радоваться? Как мы будем радоваться после этого аята?» Сказано, да? Кто сделает плохое, тот будет наказан. Но все делают плохое, значит, все будут наказаны. Человек должен жить, значит, под постоянным страхом наказания, потому что все делают плохие дела. Абсолютно. И Абу Бакр сказал: ну, значит, нету в этом мире радости и наслаждения. Значит, я должен в этом мире постоянно печалиться перед страхом наказания. На что пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Я Абу Бакр, о Абу Бакр, говорит, Аллах Тааля простил людей». Каким образом он простил? Когда ты болеешь, или когда с тобой происходят неприятности какие-то, или когда ты печалишься, разве, говорит, это не приносит тебе трудности? Да, приносит трудности. Вот благодаря всему этому Аллах Тааля прощает наши грехи. То есть, понимаете, какая философия здесь тонкая? Мусульманина печалит не мирские неприятности, а расчет перед Аллахом. Эта печаль сильнее любых мирских неприятностей. Чтобы избавиться от печали ахирата, нужны неприятности в этом мире. Поняли, какая философия? Получается, человек в любом случае страдает. В любом случае человек страдает. Да. Инналь инсана ляфи хусар. Поистине человек потеря, да, у него постоянно. Постоянно, значит, он страдает. Ты просто выбираешь. Ты страдаешь из-за ответа перед Аллахом, переживаешь, не спишь из-за этого. Ну, я скажу, что у нас таких людей нет, да. Из-за этого у нас никто не страдает, да. Это Аллах Тааля смилостивился над нами, да. Мы не лежим ночами, не переживаем, как я отвечу за этот грех, как я отвечу за этот грех. Мы ночами лежим и думаем, как Он будет отвечать за этот грех. Мы за это переживаем. И поэтому, когда собираемся, мы сразу говорим: он такой, он сякой. Они говорят: не я такой, а он такой, он сякой. Я, конечно же, великолепный, отличный, превосходный. Вот как он будет отвечать, я не знаю. Альхамдулилля, Аллах Тааля избавил нас от этого чувства, страхом перед ахиретом, да. Мы не плачем ни в намазе, ни в Коране, ни по ночам, да. Альхамдулилля, мы не плачем. Мы плачем, если только нам что-то болит у нас, да, папа, мама, если умирают, ну, жизненные неприятности, когда случаются. Поэтому современного человека чем-то напугать, конечно, страшно. Но Абу Бакр, рады Аллаху анху, это не нормальный человек. Это другой человек. Совсем из другого теста. Потому что если его иман положить на одну сторону весов, и если иман всех людей положить на другую сторону весов, то иман Абу Бакра будет тяжелее. Если на одну сторону положить иман Абу Бакра, а на другую сторону весов положить иман всех людей, кроме Абу Бакра, то иман Умара, то есть я сказал, иман Умара будет сильнее и тяжелее всех остальных. Абу Бакр, Умар, Усман, Гали и так далее, все эти сахабы, это звезды, они думали не как мы. Поэтому они переживали, они страдали из-за чего? Они страдали из-за того, что надо отвечать перед Аллахом за свои грехи. И поэтому пророк саллаллаху сказал: если будут приходить земные какие-то неприятности, это будет вам искуплением перед Аллахом. И поэтому, когда земные неприятности приходили, они радовались. Разве это не сумасшествие, да? Если посмотреть взглядом современного человека, это сумасшествие. Но это сумасшествие, оно правильное, исламское, это сумасшествие, оно по вере. Вот, дорогие друзья, благодаря своему отношению, значит, можно поменять вообще суть этих неприятностей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам терпел многие беды, многие страдания. Поэтому он должен быть примером. Был такой случай, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал намаз около Каабы. Он читал намаз
сажда делал. Когда он делал сажда, что с ним сделали? До этого, за день до этого, зарезали верблюда. И вот у этого верблюда был детеныш внутри, зародыш. Его не едят, он остался мертвый. Вот этот вот детеныш, там еще какие-то кишки, нечистоты положили в мешок. И когда пророк саллаллаху делал саждя, он сказал, Абу Джахль сказал, принесите, говорит, тот мешок, куда мы положили эти все нечистоты, все эти зародыши там и так далее. Люди принесли, и один плохой человек встал, и когда пророк саллаллаху сделал саждя, поставил ему это на спину, этот мешок. То есть он понимает, что он намаз не будет прерывать. Пророк саллаллаху он читал намаз, да, этот мешок убирали, потом обратно ставили. Вот так издевались над ним каждый раз. Знаете, что сделал пророк саллаллаху? Он салям дал, намаз закончил. Он встал и сказал, вы кто такие, да? Ты откуда будешь там, с какой улицы там, да, и так далее. Что он сказал пророк саллаллаху? Он даже не посмотрел на них. Он просто голосом сказал, о Аллах, перед тобой предводитель хурайшитов, то есть я, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И дела следующих людей я поручаю тебе. Он пожаловался Аллаху. Дела следующих людей я поручаю тебе. Он сказал, Абу Джахля, Гукбы, Гутбы, Шайбы, Валида ибн Мугира и Умайя ибн Халяфа. Поименно сказал. Те сразу замолчали. Они сидели, смеялись, они все замолчали. Они испугались, потому что в Ка'ба это все понимали, что это дом Аллаха, и что он обращается к Аллаху. В Аллаха верили мушрики. Просто они верили еще и других богов. Аллаха они признавали тоже. И когда человек обращается к Аллаху, они страшно испугались. Даже потом приходили, пытались как-то исправить ситуацию. Ибн Мас'уд говорит, Ибн Мас'уд был там рядом тогда, он говорит, я, говорит, не мог помочь, то есть в этом случае там мешок убрать там или еще что-то, но я, говорит, в битве при Бадре видел, как все эти люди были убиты поименно. И Абу Джахль, и все, и Гукба, и Худба, все они были убиты в битве при Бадре. Аллах Та'аля их наказал. Судный день, дорогие друзья, неприятности, которые приходят к нам, они не будут оправданием того, что мы не держим религию. Они не будут оправданием. Почему? Потому что когда человек придет перед Аллахом, он начнет оправдываться. Вот, например, у меня тяжелая жизнь была, у меня такая-сякая жизнь была. Все же жалуются. Когда говоришь, почему намаз не читаешь, он говорит, мне работать надо, все, вот я на пенсии буду. Кто на пенсии, вот дача, там дети у меня есть, там. Кто болеет, он болеет, говорит, я не могу, там. У всех оправданий есть. Поэтому судный день богатому человеку скажет, ты почему не читал намаз? Он скажет, я был богат, у меня времени не было. У богатых людей времени нет намаз читать. Давно уже они хотят, чтобы хазряты им придумали лайт намаз. Намаз лайт, так скажем, да? Чтобы кто-то за них это делал, читал, так скажем, да? Или же какой-то укороченный, быстрый намаз. Но такого намаза нет, лайт намаза нет. Честно говоря, если бы за них можно было читать, они жадные же еще. Они же еще не платят за это. Да? Если бы они платили хоть, тогда еще можно было бы подумать над этим вопросом. Они же еще жадные. Вот, поэтому такой вещи нет. И богачу этому скажут, ты не читал намаз. Да, я был богат, времени не было у меня, дела были. И тогда Аллах Та'аля скажет, Сулейман, алейхиссалям, был богаче, чем ты. Он был царем, правителем. Президенты и правители тоже скажут, у меня времени не было на намаз, я был занят. Сулейман, алейхиссалям, был богат, он был правителем. И что? Он читал намаз. Это ему не помешало поклоняться. Придет раб и скажет, я был рабом и все время был занят работой. Я не мог читать намаз. Ему скажет, Юсуф, алейхиссалям, был рабом. Да, он был в колодце сидел, он тоже страдал. Но, однако что? Однако это не помешало ему поклоняться. Придет бедный человек и скажет, я был бедный, я был занят постоянно поиском пищи и так далее. Я не мог нормально поклоняться. Ему скажет, Гайса, алейхиссалям, был беднее, чем ты. Гайса, алейхиссалям, был бедным пророком. Он не был богатый.
Он был беднее, чем ты, но это не мешало ему поклоняться. И придет больной человек и скажет: я был больным, поэтому не мог поклоняться. Скажет: Аюб, алейхиссалям, был больнее, чем ты. Но это не помешало ему поклоняться. Поэтому никому не будет оправдания, даже если тебя постигнет какие-то трудности и неприятности. Таким вот образом, дорогие друзья, все, что с нами случается, по сути дела, это случается для того, чтобы Аллах Та'аля нам помог. Здесь есть два ответа. Первый ответ: Аллах Та'аля нам помогает, когда дает неприятности. Каким образом? Во-первых, Он прощает нам грехи. Во-вторых, Он уберегает нас от еще большей неприятности. И в-третьих, в хадисе сказано, если приходит какая-то неприятность, то Аллах Та'аля хочет этого раба поднять его уровень перед Аллахом. Но у него нет чего-либо, каких-либо дел. И тогда, когда Аллах Та'аля дает неприятности, и благодаря им у него уровень поднимается. Поэтому не надо думать, что неприятности, горе там или еще что-то нужно, чтобы покупить тебя. Если ты верующий, то только для пользы это было сделано и с тобой совершилось. Иншаллах, пусть Аллах Та'аля даст нам правильное понимание всего этого, иншаллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.